प्रभ मिलबे को प्रीत मन लगे, पाए लगो मोह करूं बेनती। को संत मिले बड़ भागी, मन अरपों धन राखों अगे। मन के मत मोहे सगल त्यागे, जो प्रभ के हर कथा सुनावे। अन दिन फिरों तिस पिछे बैरागी, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे। पेटे पुरख रसक बैरागे, मिटे अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म के सोई जगे, परम सत्कार योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र ते निघी गोद विच सुशोभित गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। प्यारियो, अज उस महान दुनिया की शख्सियत मर्दे मुजाहिद बाबा ए कौम धन धन संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले अते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दे लखते जिगर अज बाबा अजीत सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा भी है। सो सत संगत जी, विचारां की आरंभता तो पहला सारी संगत नूं बाबा अजीत सिंह जी दे प्रकाश दिहाड़े की लख लख बधाई होवे। ऐसी शख्सियत जिन्हां दा नाम लैना अंदर दा रोम रोम खिड़ जांदा है कि वाकई जे अजीत नूं जपांगे ना ते अंदर बैठे विकारां ते जित प्राप्त करन दे जुगती साडे जीवन विच आ जाएगी। अते इसे महीने विच संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले भावें कि उन्हां दा जन्म दिहाड़ा जिहड़ा वो 2 जून दा है, पर पंथ वालों जां कौम वालों फरवरी महीने दे विच जन्म दिहाड़ा मनाया जांदा है। कारण सी उहदे पिछे कि सरकारां उहदा नाम उत्ते भी पाबंदी लगाउंदियां सन, फोटो रखण ते पाबंदी लगाउंदियां सन, उहदियां टेपां उत्ते पाबंदी लगाउंदियां सन, उहदे कैलेंडरां उत्ते पाबंदियां लगाउंदियां सन। इस लई सरदार सिमरनजीत सिंह मान उन्होंने ये उद्यम उपराला किया कि ठीक है, सानू शहीदी दिहाड़ा नहीं मनाउण दिंदी सरकार, जन्म दिहाड़े तो थोड़ी रोक सकती है। इसलिए उन्होंने उद्यम उपराला करके फतेहगढ़ साहब की धरती उत्ते अज भी इस साल भी मनाया जाने फतेहगढ़ साहब की धरती उत्ते जन्म दिहाड़ा संतां दा। सो आओ विचारां की आरंभता तो पहला
ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਓ ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿੱਧ ਗਾਇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਟਿਕਾਓ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ सोई पल मानो, जो गुर कहे सोई पल मानो। जो गुर कहे सोई पल मानो, जो गुर कहे सोई पल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। मीत चलो मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो। मीत चलो मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो। सतगुरु ते हर गुरसिख नूं अपना मित्र बनाउंदे, कहंदे तू मेरा मित्र बन जा, तू मेरे नाल सांझ पा सिद्धी, तैनू विच होर विचोला पाउण दी लोड़ नहीं। तू सिद्धी सांझ पा मेरे नाल ते मैं तेरे सारे अंदर दी विचार सरवण करके तैनू सुचज्जी जीवन दी अगवाई बख्शिश करांगा। बाबा अजीत सिंह जी जिन्हां दा प्रकाश सन 1686 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 87 ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਉਧਰੋਂ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਧਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
गोद विच लैण उपरंत नाम रखिया, कहंदे अज जित होई है भई जीत मेरी कृपा काल केरी। कहंदे अकाल दे कृपा सदका जित होई है, इस लई ये पुत्र जित समय आया, इहदा नाम अजीत सिंह रख दिया। अजीत सिंह नाम रख दिता। और बाबा अजीत सिंह जी के जीवन ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। बचपन तो ही गुरबाणी दे रसीए, बचपन तो ही शस्त्र ते शास्त्रां दी विद्या विच निपुण, बाणे नाल प्यार करन वाले ते उसे लीह ते चलण वाले सन बाबा जरनैल सिंह जी खालसा, जिन्हां दा जन्म पिंड रोडे विखे भाई जोगिंदर सिंह जी दे गृह विखे माता निहाल कौर जी की कुख तो 2 जून 1947 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। वैसे देखो किड्डियां खेडां निरालियां ने, कुछ तरीकां बिल्कुल लागे लगे आ जांदियां ने। 22 दसंबर ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश है ते 22 दसंबर दी ही साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी की शहादत है। इसे तरह 2 जून ਨੂੰ संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दा जन्म है ते 4 दिन बाद ही उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है। कैसी निराली खेड, इको महीने दे विच जन्म होना ते शरीर दा त्यागना बड़ी निराली खेड है। हुण जदों प्रकाश होया, भावें के 7 भरा सन, 5 भरा एक मां दे सन। जिस वेले बाबा जोगिंदर सिंह जी की पत्नी पहली चढ़ाई कर गई, फिर दोबारा ब्याह करवाया ते दूसरे पत्नी तो 2 बच्चे सन, वीर सिंह जी अते जरनैल सिंह जी। एक बच्ची सी इंद्रजीत कौर, एक भैन सी 7 भरावां दी। सब तो छोटे सन बाबा जरनैल सिंह जी। हुण ऐसी खेड वरती, बचपन की पालना पोषणा करनी आरंभ कर दी सारे पुत्रां दी। ते परिवार अमृतधारी सी, बाणी पढ़न वाला सी, क्योंकि इस नगर विच भिंडर कलां तो संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले आया करदे सन, प्रचार करदे करदे ते इह काफी भावना रखदा सी परिवार उन्हां दे नाल। ते बचपन दी विद्या आरंभ कीती। जिहड़े संगी साथी सन बाबा जरनैल सिंह जी दे, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਤੋੜੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਣੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਚੂਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਅਚੂਕ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਹਿ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ, ਭਜਨ ਸਿਖਾਏ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਨਿਤ ਭਜ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। माता निहाल कौर जी और बाबा जोगिंदर सिंह जी आप बाणी दे रसीए सन। इन्हां ने घर च बाणी पढ़नी, इन्हां तो ही बाणी दी सिक्ख्या दी गुड़ती लैनी आरंभ कर दित्ती। 5 साल दे होए ते इन्हां दे नगर विच अमृत संचार होया। अमृत संचार करन वाले सन बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰੰਭਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਰਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਬਾ ਬੋਲ ਬੋਲਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਖਰਬਾ ਬੋਲ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ 101 ਪਾਠ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 51 ਪਾਠ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮਲ, ਅਮਲੀ, ਅਮਲ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਥਕੇਵਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਖੜਖੜ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਸੀਏ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ A.S. ਬਰਾੜ, ਇਹਨੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨੇ 1984 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਰਤੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਰੋੜੇ ਕੁਝ ਬਜਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਘਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈਡ ਉੱਤੇ ਪਈ ਚੌਂਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਸਣ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਥੱਲੇ ਰੋੜੇ ਵਿਛਾ ਲਏ, ਥੱਲੇ ਬਜਰੀ ਵਿਛਾ ਲਈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਵਿਛਾਈ ਪਖੜੀ ਵਿਛਾ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ। ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਜਰੀ ਚੁੱਭੇਗੀ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰੋੜੇ ਬਜਰੀ ਚੁੱਭਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਤੇ ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 50 ਰੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਚਾਹੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਚੌਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਆਓ ਭੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, 22 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਹੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ, ਉਹ ਲੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਣਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਬੱਚਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਦੋਗੇ?
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ, 7 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 1 ਬੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਬੱਚਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਏ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜਾਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਧੂਣੇ ਲੱਗੇ, ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਤੇ ਗੋਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ 4 ਧੂਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जैसे मात पिता, जैसे एक जननी कह होत है अनेक सुत, साबी में अधिक प्यारो सुत गोद को, श्यान सुत बन जो व्यवहार के विचार विखे, गोद में अचेत हेत संपैन सहोद को, पलना सुआई माई गृह काज लागे आई, सुन सुत रुदन पे पियावे मन मोद को, आपा खोए जोई गुर चरण शरण गहे, रहे निर्दोख मोख आनंद विनोद को। हुण झलकारा ते बंदगी दा पैना ही है ना चेहरे ते। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ।
बहुत सुचजे ढंग नाल अध्ययन करवाया। ज्यादातर महापुरखां दा जथा जिहड़ा चक्रवर्ती रिहा करदा सी, पिंडर कलां विखे घट रिहा करदा सी, ज्यादातर प्रचार हित तुरे ही रहना, किते ना किते नाभा साहिब ज्यादा टिकिया करदे सन। जाके उस स्थान ते टिके, जदों टिके उस स्थान ते जाके उत्थे धार्मिक ग्रंथां दा अध्ययन करवाया बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी ने। हुण 67 आ गए, 1966 आ गए ते 66 दे विच हुण कहंदे बाबा जोगिंदर सिंह जी गए महापुरखां कोले। महापुरखो एक बेनती करनी है। कहंदे जी दसो। कहंदे बेनती है कि हुण असीं अपने पुत्तर नूं गृहस्थी बनाउणे। कहंदे ये ते गुरु नानक साहिब दा सिद्धांत है, पुत्तर नूं गृहस्थी बनाउणा, बनाओ, जरूर बनाओ, ले जाओ नाल। ते नाल ले गए। हुण जिस वेले नाल लेके आ गए बाबा जरनैल सिंह जी नूं उन्हां दे पिता घर लेके आ गए। हुण रिश्ता हो गया बिलासपुर दे भाई सुच्चा सिंह दी पुत्री प्रीतम कौर नाल रिश्ता होया। दिन मुकर्रर कर दिता गया विआह दा। हुण जिस वेले दिन मुकर्रर कीता, बरात गई विआहण दे लई, सारे जी गए, रिश्तेदार गए, साथ संबंधी गए ते जदों प्रकाश कीता गया सच्चे पातशाह जी दा, हुण जिहड़ा प्रकाश जी ना वो बिल्कुल कंध दे नाल ला के कर दिता गया। ते आपां सारिआं नूं पता है कि जदों लावां कीतियां जांदियां ने उदों परिक्रमा कीती जांदी है। हुण लावां उस वेले पढ़ियां गईयां महापुरखां दीयां ते इधरों गुरबाणी दे रसीए सन, ज्ञानवान सन, सूझवानता बड़ी सी इन्हां दे अंदर। ते जदों लावां कीतियां गईयां, परिक्रमा कीतियां ही ना, सीधा ही सतनाम वाहिगुरू कह के फिर अगली लाम, फिर अगली लाम, फिर अगली लाम, इस तरह 4 लामां मुकम्मल कर दित्तियां। ते महापुरख हुण वेखो प्यारिओ, उन्हां दे विच सुहिरदता किन्नी है, सियाणप किन्नी है। आम करके लाड़ा जदों विआह हुंदे ने ਉਹ बहुत घट बोलण ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਐਸੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, इस आनंद कार्य ਨੂੰ मैं संपूर्ण नहीं ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਵੀਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਧੁਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਪਰੰਤ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5 ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ। ਔਰ ਦੁਬਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਾਓ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਨਮ ਉਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਛੱਡੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋੜ ਕੱਢੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜੋ, ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ $1 ਅਰਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ 2 ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਧਾਰਾ 25 ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਹੜ ਵਰਤੀ? ਹੁਣ ਇਹ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ 95% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੇਖ ਇੱਕੋ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣੇਗਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ, ਛੱਡ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਖਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੇਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੌਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਚੱਜਾ ਸਿਆਣਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, SYL ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ, ਗਵਾਂਢੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੱਕੜ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ BA MA ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ GST ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਪਾਰ ਜੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖਾ। ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖਾ। ਇੱਧਰ ਆ, ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਮਾਰੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੱਢ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ। ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਲੰਘਣਗੇ। ਐਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀਬੀ 100 ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਤਕਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਕੀ ਰਚਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 1971 ਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ, ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏ ਪਰ ਰੋਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਨਾਮ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੀਡਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਹਿਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਜੇ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਗੂੰਜ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਮਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ, ਨਾਤੇ ਜਿੱਤ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ 1978 ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਗੱਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਮੋਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਹਿائش ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਮਗੱਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਲਣਾ ਦਾ ਟੋਲਾ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂਗੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੋਗੇ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੀਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੀਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਦਾ ਭੱਠ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ। ਬੋਲੀ ਉਹ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੀਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਆ 30-35 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਐਸੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਧੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਛੁੱਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ SDM ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਬੀਆਂ ਦੀ ਧੀ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 22 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਣ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਗੋਚਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। 22 ਦਿਨ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ 22 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਗੇ। 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ। ਝੱਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਧਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਸੇਠ ਬਾਰੂਮਲ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਈਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ 16 ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਮਾਈਆ ਇਹ ਸੇਠ ਬਾਰੂਮਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਰੱਖਿਆ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੇਠ ਬਾਰੂਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਮਾਤਾ। ਤੇ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 16 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਦੁਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਤਾ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਪਾਉਣਾ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਟੱਪੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 10 ਸਿੰਘ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ। ਔਰ ਵਿਧੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਸੀਏ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਵੀ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾੜਤ ਘੜ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਨ ਮੰਨੀ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸੰਗਤੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਵੈਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਡਵੈਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੂ ਵਿਰਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। 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 ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। 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 ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੰਗ
ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖੋਏ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਅਥਾਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।